کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور مسلمانوں کی امپائر پورے عرب میں پھیل چکی تھی، جس کے بعد خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے نکل کر انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بنائی اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے۔ لیکن صرف 30 سال حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور خلافت ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے پھر مسلمانوں کی اس امپائر پر 90 ایئرز تک حکومت کی اور اسے راشدون خلافت کی اس سائز سے بڑھا کر اتنے علاقے تک پہنچا دیا۔ امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو تو فتح کر لیا تھا، لیکن بنو امیہ کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ خلافت صرف اور صرف عربوں کی تھی، جس میں نان عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس حد تک عرب کہ اتنی بڑی امپائر کے باوجود عرب ہمیشہ اس پوری امپائر میں باقی عوام سے بہت کم ملتے تھے اور کسی نان عرب کو عرب سے شادی کرنا امپاسبل تھا، اور بنو امیہ کی گورنمنٹ میں سارے پوسٹ صرف عربوں کے پاس تھے۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج UAE اور سعودی میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب سے تنگ آ کر امیہ خلافت کے خلاف ان کے ملک کے اندر سے ہی بغاوت ہوئی اور ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے۔ اب عباسیوں کے ٹائم پر ہی مسلمانوں کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی، جسے ویسٹ میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، جب بغداد عباسی خلافت کا کیپٹل دنیا کی سب سے طاقتور سٹی تھی۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک کام کیا کہ انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا تھا، اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں، سٹوریز اور پوئٹری سے بھر دیا، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے انٹلیکچوئل لوگ، سائنٹسٹ، پوئٹس، آرٹسٹس، سب اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں اس سٹی میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اس ہاؤس آف وزڈم میں ایک پورشن ٹرانسلیشن کے لیے بنایا تاکہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی رائٹنگز کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی زبان دنیا کی سب سے طاقتور زبان بننے لگی، جس طرح آج انگلش زبان ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹ کو اپنے ریسرچ کرنے کے لیے فنڈنگ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے کہ بغداد کے اس ہاؤس آف وزڈم کا ہیڈ، جس کا نام تھا الخوارزمی، A man named Al-Khwarizmi جنہوں نے پہلی بار دنیا میں الجبرا انٹروڈیوس کیا، was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. جو آج بھی دنیا کے سائنس میں بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ عباسی خلافت میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس بھی بہت آگے بڑھا، اور اسی دور میں الف لیل و لیل جیسی کتاب لکھی، 1001 Nights، جس میں ایسی سٹوریز لکھی گئی جن پر آج تک ہالی ووڈ میں موویز بنائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل الادین، علی بابا، They all know about Ali Baba. اور سمباد وغیرہ۔ ان شارٹ مسلمان دنیا کے سپر پاور تھے اور انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی ہسٹری میں کوئی امپائر اس لیول تک پہنچتی ہے تو اس سے آگے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ڈکلائن۔ ہوا یوں کہ عباسیوں سے پہلے امیہ خلافت ایز وی نو کہ صرف عربوں کی خلافت تھی، لیکن عباسی خلافت امیہ سے بالکل اپوزٹ تھی۔ مطلب اس خلافت کے دور میں امپائر کے ہر کونے سے لوگ گورنمنٹ میں شامل تھے، پرشینز، ٹرکس، گریک، سب، اور ایک عباسی خلیفہ نے تو ترکوں کی ایک بہت پاورفل فوج بھی بنائی، سلجوق فوج، اور یہ فوج ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کے بجائے خلافت کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کے بعد خلیفہ صرف ایک نام کا خلیفہ تھا اور ملک کی ساری طاقت سلجوق فوج کے پاس تھی۔ یہ ایسا ہے جیسے آج کسی ملک کا پرائم منسٹر صرف نام کا پرائم منسٹر ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔ سلجوق فوج کے کنٹرول کے بعد اسی فوج کی وجہ سے آہستہ آہستہ عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ان کی اس اتنی بڑی امپائر میں ہر طرف بغاوتیں سٹارٹ ہونے لگی، جس سے آخر یہ اتنی بڑی امپائر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ اس سب سے بہت سال پہلے پہلی خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو انہوں نے کرسچنز کی سب سے ہولی سٹی جروسلم کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد اگلے 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکے، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان بہت چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس ٹائم کا یورپ کے کرسچنز نے فل فائدہ اٹھایا اور یروشلم فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ سٹارٹ کی، The Crusades، the mightiest battle between Christianity and Islam. اور آخر 1099 میں
उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओं से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बच कर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था तेमुजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। उस जमाने के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी सलाहुद्दीन अयूबी को सपोर्ट किया, जिनमें से सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे, जिनकी सलाहुद्दीन अयूबी भी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी, तो इस सब से 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सब से बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तेमुजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद तेमुजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तेमुजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा, लेकिन फिर तेमुजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तेमुजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक आज दुनिया में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान आता है, जैसे कि शाहरुख खान, आमिर खान और ऑफ कोर्स इमरान खान। मंगोलिया को आज भी अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब और आम सा मुल्क है,
और उस जमाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए चंगेज खान के इस एम्पायर के बनने के बाद भी मंगोलिया के नेबर चाइना ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में चंगेज खान ने चाइना की कैपिटल बीजिंग को फतह कर लिया और पहली बार लोगों ने देखा कि चंगेज खान कितना जालिम है। और उसके जुल्म की कहानियां तो हम सब ने सुनी है कि वो लोगों के सर काट कर उसके पिरामिड्स बनाया करता था। लेकिन ये जुल्म चंगेज खान का कोई शौक नहीं था, इस जुल्म से उसे बहुत बड़ा फायदा था। मतलब उसने अपनी पूरी फौज को 10 आदमियों के ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर 10 से 100 और फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 के ग्रुप्स। नाउ चंगेज खान ने अपनी आर्मी के लिए एक रूल बनाया था कि हर 10 लोगों के ग्रुप में अगर एक बंदा भी जंग छोड़कर भाग जाएगा तो उसके ग्रुप के बाकी 9 लोगों के सर काट दिए जाएंगे, जिससे चंगेज खान की आर्मी के सोल्जर्स एक दूसरे को जंग से भागने ही नहीं देते थे और जो भी भागने की कोशिश करता था उसे उसकी आर्मी खुद ही मार देती थी। इसके अलावा चंगेज खान ने जस्टिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई भी इस एम्पायर में किसी दूसरे का घोड़ा चोरी करे और पकड़ा जाए, उसे उस एक घोड़े के बदले 10 घोड़े वापस करने होंगे, और अगर वो वापस ना कर सका तो सिर्फ उसे नहीं, उसके पूरे खानदान, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको मार दिया जाएगा। इस तरह चंगेज खान की ये जालिम एम्पायर बहुत तेजी से फैलने लगा और आखिर मुसलमानों की एक एम्पायर ख्वारिज्म से टकरा गई। पहले तो चंगेज खान का कोई इरादा नहीं था कि वो मुसलमानों से जंग करे, इसीलिए उसने ख्वारिज्म के बादशाह की तरफ दोस्ती का पैगाम लेकर एक डेलीगेशन भेजा। लेकिन ख्वारिज्म के बादशाह ने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करने के लिए चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को बादशाह की तरफ भेजा। लेकिन बादशाह ने उस एम्बेसडर का सर काट दिया। अब ये बहुत बड़ी बात, एम्बेसडर या मैसेंजर को कत्ल करना इस्लाम में और दुनिया के